द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तालिबान ने अफगानिस्तान ते कब्जा करन तो बाद पहली प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच किहड़े वड्डे वड्डे ऐलान ने जिहड़े कीते ने बीबियां दी आज़ादी नूं लैके जां सरकार बनाउण नूं लैके जां फिर किहड़े कानून शरिया कानून नूं लैके इस्लामिक कानून दे बारे की कहा है। प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विचों सारा इस खास खबर दे विच तुहानूं दस्सांगे, पर उस तो पहलां एक दिल दहलाउण वाली जानकारी तुहानूं दस दिंदे आ। पिछले दिनी तुसीं देखिया होना कि जिस दिन ऐतवार दी रात तक भारती समय के मुताबिक ऐतवार अद्धी कुछ रात नूं अफगानिस्तान दे उत्ते तालिबान ने कब्जा कर लिया सी, राजधानी काबुल दे विच दाखल हो गए सी। उस तो बाद दूसरे दिन काबुल हवाई अड्डे ते जो अफरा तफरी वाला माहौल बनिया सी, उस दरमियान एक वीडियो शायद सब ने देखा होना। उस वीडियो दे विच एक जहाज है जिहड़ा ओह टेक ऑफ कर रहा रनवे ते, जदों ओह उड्डण दी कोशिश करदा है उपर नूं तां नाल नाल किन्ने लोग ने जिहड़े ओह भज्जे जांदे सी ते जदों जहाज उड्ड गया ਤਾਂ जहाज ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕੇ ਹੋਏ 3 ਜਣੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ। उस जहाज तो ही जानकारी सामने आई है कि उस अमरीकी हवाई फौज दे जहाज दे पहिए दे विचों मनुखी मांस अते हड्डियां मिलियां ने। सोचा जा सकता है कि उस पहिए दे विच जहाज़ां दे पहिए दे विच जे ये अवशेष मिले ने मनुखी शरीर दे तां ओह क्यों मिले होणगे। जाहिर तौर ते 3 जने तां थल्ले डिग पे जहाज जदों उड्डिया उदों ही लटकदे सीगे जिहड़े, ते बाकी ने जिहड़े ओह शायद पता नहीं किन्ने जने होणगे जिहड़े होर अगे जाके डिगे होणगे जां फिर जहाज़ दे टायरां दे विच फसे होणगे ते उन्हां दे शरीर दा जिहड़ा मास है ओह अमरीका एयरपोर्ट ते जदों ये जहाज़ उतरिया तां उहदे विचों मिलिया। ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ C-17 ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। हवाई फौज ने हालांकि ये जिहड़ा नहीं पुख्ता जानकारी दी कि किन्ने लोग मारे गए, क्योंकि इसकी हजे पुष्टि हो ही नहीं सकी। उन्होंने कहा कि जहाज़ के कतर के अल उदैद हवाई अड्डे ते उतरन तो बाद उसके पहिए विचों मनुखी मांस ते हड्डियां मिलियां ने। जहाज़ के उड़ान भरन तो बाद जिहड़ियां तस्वीरां ने वो तुसीं सब ने देखियां ने, पर यह सचमुच दिल दहलाउण वाला हादसा है कि किवें जां तां लोकां नूं जानकारी नहीं कि जहाज़ के टायरां दे नाल उड़ के तुसीं नहीं जा सकते। जहाज़ ने किन्नी उचाई दे विच उड़ना हुंदा ते उत्थे हवा जिहड़ी इन्नी ज़्यादा तेज़ हुंदी है, तुसीं किन्ना चिर अपनी पकड़ है जिहड़ी ओह हत्थां दी तुसीं जहाज़ दे खंभां दे नाल बना के रख सकोगे। की जानकारी नहीं सी जां इह इन्नी ज़्यादा हफड़ा दफड़ी सी कि अजिहा कारा कर बैठे ते अपनी जान गवा बैठे, पर यह सचमुच दुखदाई है। इस दरम्यान एक होर खबर है, वाइट हाउस अमरीका तो वाइट हाउस ने जानकारी दी है कि तालिबान ने वादा किया है कि आम नागरिक ने जिहड़े ओह बिना डर ते सुरक्षा दे नाल बिल्कुल काबुल दे हवाई अड्डे तक जा सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट ते बिना किसी डर भै तो पूरी सुरक्षा दे नाल जा सकते हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा जाएगा। इस दरम्यान अमरीका के साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका जाना अमरीका के इतिहास का सब तो गलत फैसला सी। एक इंटरव्यू दिता है ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ नूं, जिहदे विच उन्होंने कहा कि अमरीकी फौज दुनिया की सब तो ताकतवर फौज है ते जो हो रहा है उसके नाल अमरीकी फौज की हेठी हो रही है, साडी बदनामी हो रही है। मध्य पूर्व विच जाण दा फैसला साडा हुण तक दा सब तो बुरा फैसला सी। इस फैसले के कारण असीं ना केवल करोड़ां डॉलर का नुकसान जिहड़ा सहा है, बल्कि लखां लोकां दीयां जानां भी गईयां ने। सानू मध्य पूरब ने तबाह कर दिता है, कहा ट्रंप ने। कहते अज असीं फिर उत्थे ही जाके खड़े होए हां जिथे असीं 20-21 साल पहलां खड़े सी। असीं इन्हां सालां दे विच जो कुछ बनाया वो सब तबाह हो गया। अजिहा लगदा है जिवें असीं रेते दी दलदल दे विच पैर रखिया ते उत्थे फस गए। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप दा। सो एक वड्डा बयान है जो कि अमरीका दी ताकत नूं बहुत ही घटाउंदा है ये बयान, क्योंकि नो डाउट जिहड़ा ਜਦੋਂ ਤੋਂ 20 साल पहला अमरीका ने अफगानिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ आर्मी तैनात की, अपने फौजी उत्थे भेजे, उन्हां ते ट्रिलियनस ਦਾ खर्चा आया है। फिर भी अफगानिस्तान की फौज जिवें हथ पिछे नूं करके भज्जी है तालिबान के सामने, ते बहुत ही छेती गोडे टेके तालिबान के सामने, ते तालिबान का अज उत्थे राज है। तो उस तो सहजे अंदाजा लाया जा सकता है कि फौजी जिहड़े अफगानिस्तान के उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो हुण गल करदे हां प्रैस कॉन्फ्रेंस की। तालिबान ने जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस की है उस दे विच तालिबान ने सब तो
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਲੜਾਈ ਦਾ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਲੜਾਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
दरअसल ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੰਦਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਐਲਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਵਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।